Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture we have completed the hormones which are secreted by the pancreas and the role of these different hormones which are secreted by the pancreas, that is endocrine part of the pancreas. Okay, so related to that some questions we have to discuss first and then remaining points we will see. So here the question is, match the following hormones with the respective disease. So here you can say one by one. Here you can tell the answer me here. What is the matching of insulin here from this second column? Insulin साठी काय येईल यातलं सांगा मला. ॲडिसन्स डिसीज आहे, डायबिटीस इन्सिपिडस आहे, ॲक्रोमेगाली आहे, गॉइटर आहे, डायबिटीस मेलिटस आहे. येस, इन्सुलिन साठी काय येणार आहे? फिफ्थ ऑप्शन येईल इन्सुलिन साठी डायबिटीस मेलिटस येईल. ओके, थायरॉक्सिन साठी काय येईल सांगा. व्हॉट इज अबाउट थायरॉक्सिन? येस, थायरॉक्सिन इट इज रिलेटेड टू दी गॉइटर. कॉर्टिकॉइड साठी काय येईल सांगा. व्हॉट इज अबाउट कॉर्टिकॉइड्स हियर? येस, corticoids it is for Addison's disease. Okay, and last here growth hormone, related to growth hormone, the third option acromegaly. So the diabetes insipidus is the remaining here one point which is not showing here matching hormone. So my question is, for diabetes insipidus which hormone is responsible? डायबिटीस इन्सिपिडस साठी तर कुठला हार्मोन असला पाहिजे? व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट हार्मोन? दॅट यू हॅव टू टेल. डायबिटीस इन्सिपिडस हा आजार कोणत्या हार्मोनच्या मुळे होतो? कुठल्या हार्मोनच्या डिसऑर्डर मध्ये आपण हा बघितलेला आहे? चला आठवते का बघा कुणाला? डायबिटीस इन्सिपिडस. येस, करेक्ट आहे. एका विद्यार्थीने दिलेला आहे. व्हिडिओ विद्यार्थ्यांनी ऑन करायचे नाहीत. एका विद्यार्थीने उत्तर दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर तन्वीचं बरोबर आहे, अंकिताचं बरोबर आहे, रोशनीचं उत्तर चुकलेलं आहे. नंतर बरोबर दिलेलं आहे. येस, हियर डायबिटीस इन्सिपिडस इट रिलेटेड टू दी ADH hormone. Okay, so here we can say the hormone ADH, it is related to diabetes insipidus. Okay, so these are the answers. Insulin is related to diabetes mellitus, thyroxine is related to goiter, then corticoids is related to Addison's disease, growth hormone is related to acromegaly, and diabetes insipidus साठी इथं काय येणार आहे तर ADH. Okay, now next question here. This question is out of syllabus here. Which of the following glucose transporters, just a minute. So you have to read the question and give the answer. This is out of syllabus question which was asked in 2019. So here which of the following glucose transporters is insulin dependent म्हणलेलं आहे. GLUT1, GLUT2, GLUT3 आणि GLUT4 असं म्हणलेलं आहे. तर यातलं करेक्ट ऑप्शन जो आहे तो डायरेक्ट मी तुम्हाला सांगते. GLUT4 is a insulin dependent and it is responsible for majority of the glucose transport into the muscle and adipose cells in the anabolic condition मध्ये. म्हणजे हा आपल्या बॉडी मध्ये इन्सुलिन ग्लुकोज ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करतो जो इन्सुलिन डिपेंडंट आहे. त्यामध्ये GLUT4 हे लक्षात इथं ठेवायचं आहे. ओके, so in this way the questions we have completed. Now we have to see the next endocrine gland. Actually this is not endocrine gland but
the part of this organ is acting as an endocrine, and such organs are here known as the gonads. So here gonads, that means sex organ. These gonads are the reproductive organs, and as we know, the female body is showing ovaries as a sex organ, and male bodies are showing here testes as a sex organ. So here a pair of testes in males and a pair of ovaries in females produces gametes besides producing sex organ. So the main function of these gonads are production of gametes. The male sex organ testes is responsible for production of male gamete sperm, and female gamete ovum or egg, it is produced by a female sex organ that is known as the ovary. But along with the production of gametes, these gonads or these sex organs are also responsible for production of the sex hormones. In male body, male sex hormones are secreted, and in female body, female sex hormones are secreted. So let us see here the structures of these gonads. So you can see here, these are the pair of testes, male sex organ, pair of testes which are present in the scrotum region. In detail, we have to see the male reproductive system and female reproductive system in the chapter that is reproduction in lower and higher animals. So in that we have to study the details about the structure of testes, scrotum, and the different parts and functions. Okay. Here we have to study only the hormones which are secreted by these gonads. So this testis is the male sex organ, and here we can see the female sex organ or the gonads, female gonads, ovaries, a pair of ovaries. One ovary is here at the left side and one ovary is the right side. Okay. Now we have to see the different hormones which are secreted by the testes here. So testes, this testis, it is secreting male sex hormone that is known as the androgen. Name of the hormone is the testosterone. The hormone secreted by testes is basically androgen, and it is known as the testosterone. And here the role of testosterone we have to see. The testosterone is secreted by the interstitial cells or Leydig cells under the influence of LH or ICSH. While studying the information about the LH or ICSH, which is secreted by anterior pituitary gland, we have seen already the structure of TS of testis. इथं मी शॉर्ट मध्ये तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवते की टेस्टिसचा ज्या वेळेला टीएस आपण घेतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये अशी सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आपल्याला बघायला मिळतात. ओके. अँड इन बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स, सपोज हे एवढे सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आहेत, तर याच्या मध्ये मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात, ग्रुप ऑफ सेल. इथे एक ग्रुप ऑफ सेल आहे, इथे एक ग्रुप ऑफ सेल असतो, इथे एक ग्रुप ऑफ सेल असतो. दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स और Leydig cells, and these cells are producing the hormone testosterone under the influence of ICSH or LH, जो anterior pituitary gland मधून सिक्रेट केला जातो. त्यामुळे टेस्टोस्टेरॉनचं सिक्रेशन टेस्टिस मध्ये कोण करतं हा प्रश्न एक्झामला विचारला जातो. त्यावेळेला इंटरस्टिशियल सेल और Leydig सेल्स हे तुमचं उत्तर असलं पाहिजे. आणि कोणाच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये टेस्टोस्टेरॉनचं सिक्रेशन त्या टेस्टिस मध्ये त्या Leydig सेल किंवा इंटरस्टिशियल सेल कडून केलं जातं. तर अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ LH और ICSH. ल्युटिनायझिंग हार्मोन हे फिमेल बॉडी मध्ये नाव दिलेलं आहे, आणि ICSH म्हणजे इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हे नाव आपल्याला तिथे बघायला मिळतं. ओके. नाउ हियर राइज इन द टेस्टोस्टेरॉन लेवल इन द ब्लड अबव द नॉर्मल लेवल इनहिबिट्स द LH सिक्रेशन. आता हा LH सिक्रेशन कोणत्या रेंज पर्यंत सिक्रेट झाला पाहिजे हे कोण ठरवतं, तर जसं LH सिक्रेट केला जाईल, LH म्हणजेच ICSH. When LH or ICSH is secreted by the anterior pituitary gland in the male body, at that time it is influencing the interstitial cells or Leydig cells which are present in the testes, and these cells are secreting testosterone. So when there is a rise in the testosterone, automatically there will be inhibition of the LH secretion from the anterior pituitary gland. And when there is a decrease in concentration of testosterone in the blood, ऑटोमॅटिकली LH सिक्रेशन विल बी इन्क्रीज्ड. म्हणजे कशा पद्धतीनं LH सिक्रेशन झाल्यानंतर टेस्टोस्टेरॉनचं सिक्रेशन वाढलं जातं, आणि टेस्टोस्टेरॉनचं वाढलं की ऑटोमॅटिकली LH सिक्रेशन काय केलं जातं, इनहिबिट केलं जातं. ही प्रोसेस आपल्याला इथे लक्षात ठेवायची आहे. अँड हिअर व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस टेस्टोस्टेरॉन? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर appearance of secondary sexual characters in the male body that such as
facial and pubic hair, deepening of the voice, broadening of the shoulders, and male aggressiveness. मुलं ज्या वेळेला वयामध्ये येतात त्यावेळेला मुलांच्या शरीरामध्ये आणि काही बदल घडत असतात. व्हेरी डेव्हलपमेंटल चेंजेस we can observe in the male body, and these appearance of special developmental changes in their body, these are known as the secondary sexual characteristics. So during the puberty age, the male body shows development of the facial and pubic hair. चेहऱ्यावरती केस यायला लागतात, अंगावरती काही ठिकाणी केस यायला लागतात. त्यानंतर डिपनिंग ऑफ व्हॉइस, आवाज मुलांचा चेंज होतो, आवाज घोगरा व्हायला लागतो. ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, त्यांच्या खांद्यांच्या मध्ये ब्रॉडनिंग झालेलं बघायला मिळतं. आणि एक अग्रेसिव्हनेस वाढतो मुलांच्या मध्ये. ऑल दीज चेंजेस आर ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ दिस मेल सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टेरॉन. ओके. नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनन्स ऑफ द टेस्टिस. जो मेल सेक्स हॉर्मोन आहे टेस्टिस, त्याचं मेंटेनन्स करण्याचं काम पण हे टेस्टोस्टेरॉन कडून केलं जातं. सो दिस इज only one hormone which is secreted by the testis, that is testosterone, and the role of this hormone is development of the secondary sexual characteristics in the male body. Okay. Now the next gonad, female gonad, ovaries. Here they produce different hormones. Female body मध्ये मात्र ovaries कडून different hormones secrete केले जातात. The first hormone, it is known as the estrogen. One by one we have to see the details about these hormones. The first hormone, estrogen, it is secreted by the developing follicle. ओव्हरीच्या आतमध्ये follicles असतात, developing follicles असतात. In detail we have to study the structure of ovary and how the development of follicle takes place inside the ovary. All those detailed information we have to study in the chapter that is reproduction in lower and higher animals. Here we have to see only the roles of these hormones. Okay. So these are secreted by the developing follicles which are present in the ovary. Second, estradiol is the main estrogen. Estrogen hormone चं एक main example इथे दिलेला आहे estradiol. एक लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला. It is responsible for development of the secondary sexual characteristics in male. So as the role played by the testosterone in the male body, the same role is played by this estrogen in the female body. मेल बॉडी मध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स तयार करण्याचं काम टेस्टोस्टेरॉन करतं. तसंच फिमेल बॉडी मध्ये जे काही सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्स डेव्हलप होतात ऍट द प्युबर्टी एज, दोज आर अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस इस्ट्रोजन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय दिस डेव्हलपिंग फॉलिकल्स ऑफ द ओव्हरीज. ओके. दिस इज द फर्स्ट हार्मोन, इस्ट्रोजन. Then second hormone, that is known as the progesterone. Here this progesterone hormone is secreted by corpus luteum of the ovary after ovulation. आपण ज्या वेळेला PL आणि PRL म्हणजे प्रोलॅक्टिन किंवा प्रोलॅक्टिन हॉर्मोनची माहिती घेतली त्यावेळेला तुम्हाला हे कॉर्पस ल्युटियम स्ट्रक्चर काय असतं तेही सांगितलेलं होतं. ज्या वेळेला डेव्हलपमेंट ऑफ फॉलिकल होते त्यावेळेला मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकल इज डेव्हलप्ड इनसाइड द ओव्हरी, and this graphene follicle is getting ruptured during the ovulation process and ovum is released from the ovary for the fertilization. At that time, that empty graphene follicle is converted into a structure that is known as the corpus luteum, and this corpus luteum is responsible for secretion of the progesterone, and this progesterone, it is known as the pregnancy hormone because this hormone is essential for maintaining of thickening of the uterine endometrium and thus preparing the uterus for implantation of the fertilized ovum. So what is the role of this progesterone? It is responsible for thickening of the uterine endometrium. Uterine endometrium म्हणजे काय? युटेरस. युटेरस म्हणजे गर्भाशय. गर्भाशयाचे 3 वॉल लेयर्स असतात. आउटर पेरिमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम. इनर एंडोमेट्रियम जो आहे त्याच्यावरती थिकनिंग देण्याचं काम, तो जाड बनवण्याचं काम हा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन करत असतो, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्हम. म्हणजे गर्भधारणा जर झाली असेल तर त्या फर्टिलाइज्ड ओव्हमचं इम्प्लांटेशन त्या गर्भाशयामध्ये ह्या लेअर मध्ये होत असतं, एंडोमेट्रियम लेअर मध्ये, आणि त्याचं थिकनिंग घडवून आणण्याचं काम प्रोजेस्टेरॉन करतो. अँड देअरफॉर हिअर इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लँड ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. हा अजून एक रोल आहे त्याचा की during the pregnancy period the development of the mammary gland is taking place in the female body, and this hormone is also responsible for the development of these mammary glands during the pregnancy.
and it inhibits uterine contraction during the pregnancy. हा uterine contraction होऊ देत नाही pregnancy period मध्ये. Okay, these are the different roles which are played by this progesterone. त्यामध्ये हे महत्त्वाचे 3 पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत की हा सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्युटियम आहे, थिकनिंग ऑफ युटेरिन एंडोमेट्रियम त्यांच्याकडून केलं जातं आणि डेव्हलपमेंट ऑफ द मॅमरी ग्लँड्स ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. त्यामुळे याला प्रेग्नन्सी हार्मोन सुद्धा म्हणलं जातं. तो एक नाव आपण लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नाउ थर्ड हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय दिस ओव्हरी, that is the relaxin. Here it is also secreted by corpus luteum of the ovary and it is secreted at the end of gestation period म्हणलेला आहे. gestation period म्हणजेच प्रेग्नन्सी पिरियड. ज्या वेळेला प्रेग्नन्सी पिरियड कंप्लीट होतो आणि त्यावेळेला पार्च्युरेशन पिरियड स्टार्ट होतो. पार्च्युरेशन म्हणजे डिलिव्हरी ऑफ द बेबी. त्यावेळेला कॉर्पस ल्युटियम मधून प्रोजेस्टेरॉनचं सिक्रेशन स्टॉप केलं जातं आणि रिलॅक्सिनचं सिक्रेशन स्टार्ट केलं जातं. कारण त्यावेळेला डिलिव्हरी होणार असते, त्या फिमेलची बेबी बाहेर येणार असते. त्यावेळेला प्रोजेस्टेरॉनचं सिक्रेशन थांबवणं गरजेचं असतं आणि पार्च्युरेशनसाठी डिलिव्हरीसाठी रिलॅक्सिन हार्मोन तिथं सिक्रेट होणं गरजेचं असतं. त्यावेळेला कॉर्पस ल्युटियम स्टॉप्स द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अँड इट स्टार्ट्स द सिक्रेशन ऑफ रिलॅक्सिन ॲट द end of pregnancy period or at the end of gestation period. Okay, next it relaxes the cervix of the pregnant female, ligaments of the pelvic girdle for easy birth of the young one. तर याचा रोल काय आहे रिलॅक्सिनचा? तर सर्विक्स, रिलॅक्सेशन ऑफ द सर्विक्स म्हणलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय सर्विक्स हियर? द ओपनिंग ऑफ द युटेरस, इट इज नोन एज द सर्विक्स. गर्भाशयाचे पिशवीचं जे तोंड असतं, जिथं ओपनिंग होतं आणि तिथून बेबी बाहेर पडते, त्या ओपनिंगच्या तिथून, त्याला सर्विक्स म्हणलं जातं. त्या सर्विक्सचं रिलॅक्सेशन करण्याचं काम ह्या हार्मोनचं आहे. त्याचबरोबर जे लिगामेंट्स असतात पेल्विक गर्डल मध्ये, फिमेल बॉडीमध्ये, त्या लिगामेंटला रिलॅक्सेशन करणं गरजेचं असतं. तरच इझिली काय होऊ शकते? नॅचरल डिलिव्हरी होऊ शकते, नॅचरल बर्थ होऊ शकते त्या बेबीची. त्यासाठी रिलॅक्सेशन ऑफ द सर्विक्स अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल is to be carried out, and for that this relaxin hormone is playing very important role during this parturition period. Okay, so next hormone, fourth here, inhibin. It is also secreted by corpus luteum and it is inhibiting the FSH and GnRH production. That means FSH and LH, follicle stimulating hormone and ल्युटिओट्रॉपिक हार्मोन, असे 2 हार्मोन्स आपल्याला आपण बघितलेले आहेत. अँटीरियर पिट्युटरी ग्लँड मधून सिक्रेट केले जातात, ज्याला आपण गोनॅडोट्रॉपिन हार्मोन्स म्हणतो. आणि ते सिक्रेट होण्यासाठी हायपोथॅलॅमस मधून GnRH सिक्रेट केला जातो. गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ह्या दोन्हीचं सिक्रेशन काय केलं जातं? इनहिबिट केलं जातं ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी पिरियड. ज्या वेळेला प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह झालेली असते तिथून ते बेबीचा जन्म होईपर्यंत FSH आणि LH आणि GnRH हे हार्मोन त्या फिमेल बॉडीमध्ये सिक्रेट केले जात नाहीत. का केले जात नाहीत? तर त्यावेळेला कॉर्पस ल्युटियम नावाचं स्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं ओव्हरीमध्ये ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी पिरियड, अँड दिस कॉर्पस ल्युटियम इज सिक्रेटिंग इनहिबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ द FSH अँड GnRH प्रोडक्शन. आता हे असं का होतं? का तो इनहिबिट करतो? दिस ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन वी हॅव टू स्टडी इन द चॅप्टर दॅट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. आता फक्त आपण प्रत्येक हार्मोनचे काय करूया? रोल बघूया. कारण डिटेलमध्ये प्रोसेस काय आहे रिप्रोडक्शनची ह्युमन बॉडीमध्ये ती आपण त्या टॉपिक मध्ये बघणार आहे. त्यावेळेला तुम्हाला सगळ्या यातल्या हार्मोनची पुन्हा एकदा आपण माहिती बघणार आहे. पुन्हा एकदा आपण सगळ्या हार्मोनचे रोल त्यावेळेला रिपीट करणार आहे. ओके, समजले का हे पॉइंट? समजा आता याच्या रिलेटेड एक क्वेश्चन विचारलेला आहे, तो क्वेश्चन वाचायचा आहे आणि मला आन्सर द्यायचा आहे. बघा इथं, GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on, काय येईल उत्तर सांगायचं आहे. Anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and oxytocin. Anterior pituitary gland stimulates secretion of LH and FSH. Posterior pituitary gland and stimulates secretion of oxytocin and FSH. Posterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and relaxin. तर व्हेरी सिंपल आहे. एक तर लक्षात ठेवायचं, GnRH हा हायपोथॅलेमिक हार्मोन आहे विच इज ऍक्टिंग ऑन द अँटीरियर पिट्युटरी ग्लँड. त्यामुळे C ऑप्शन अगोदरच कट होणार आहे, D ऑप्शन पण अगोदरच कट होणार आहे, राहिले हे 2. आणि मग अँटीरियर पिट्युटरी ग्लँड मधून कोणते कोणते हार्मोन सिक्रेट केले जातात? एक LH केला जातो माहिती आहे आपल्याला,
पण ऑक्सिटोसिन कुणाकडून सिक्रेट केला जातो? पोस्टिरियर पिट्युटरी ग्लँड मधून, त्यामुळे हे पण येणार नाही. त्यामुळे राहिला ऑप्शन कुठला? बी. LH आणि FSH ला स्टिम्युलेट केलं जातं सिक्रेशन साठी अँटीरियर पिट्युटरी ग्लँडला, त्यामुळे बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. सो हिअर बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आन्सर. ओके, नाउ the next point or the next endocrine gland we have to see here, that is the placenta. हा प्लासेंटा पण एक टेम्पररी ऑर्गन आहे जो फिमेल बॉडी मध्ये तयार होतो. सो दिस प्लासेंटा इज डेव्हलप्ड इन द फिमेल बॉडी ओनली and it is produced during the pregnancy period only, and it is a temporary gland producing different hormones during the pregnancy period only. So let us see here what is meant by placenta here. It is connection between the fetus and uterine wall of the mother for physiological exchange of the material. Fetus आणि uterine wall of the mother म्हणलेले आहे, म्हणजे आईच्या गर्भाशयामध्ये वाढणारं बाळ आणि गर्भाशयाची जी आतली वॉल आहे uterine wall त्याला म्हणलं जातं, या दोघांच्या मध्ये एक कनेक्शन असतं. कशासाठी? तर फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. आईकडून जे काही अन्न खाल्लं जातं तेच बाळाला दिलं जातं, आणि बाळाच्या बॉडीमध्ये जे काही मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज होतात त्याच्यानंतर जे काही नको असलेलं मटेरियल असेल ते पुन्हा आईच्या बॉडीकडे दिलं जातं आणि आईच्या बॉडी थ्रू तिचं एक्सक्रिशन केलं जातं. ह्याच्यासाठी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल त्या दोघांच्या मध्ये होणं गरजेचं असतं, फिटस आणि युटेराइन वॉल ऑफ द मदर. त्याच्यासाठी एक कनेक्शन इथं तयार झालेलं आहे, दॅट इज नोन ॲज द प्लासेंटा. And placenta is a temporary endocrine gland. It is not permanently present in the female body. So let us see here what is the placenta structure. हे गर्भाशयाचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये हे बाळ आहे. त्या बाळाच्या बेंबीपासून आपल्याला माहिती आहे ही अम्बिलिकल कॉर्ड आहे ज्याला आपण नाळ म्हणतो, आणि त्या नाळेला हे चिकटलेलं असं रेडिश कलरचं स्ट्रक्चर असतं, दॅट इज नोन ॲज द प्लासेंटा. हिअर ऑल्सो वी कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा. बघा, बेबी जन्माला आल्यानंतर ही बेबी दिसते तुम्हाला, आणि हे जी दिसते ही अम्बिलिकल कॉर्ड आहे बघा, खूप मोठी असते. आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे हे प्लासेंटा आहे. एक टेम्पररी ऑर्गॅनिक कनेक्शन असतं जे बेबी आणि आईची युटेराइन वॉल यांच्यामध्ये झालेलं असतं. आणि हा प्लासेंटा जो आहे गर्भधारणा झाल्यानंतर त्या फिमेल बॉडीमध्ये तयार होतो प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह झाल्यानंतर, आणि ज्या वेळेला डिलिव्हरी होते, पार्च्युरेशन पिरियड कंप्लीट होतो, त्यावेळेला बेबी जशी बाहेर ढकलली जाते युटेरस मधून, त्यावेळेला हा प्लासेंटा सुद्धा पूर्णपणे शरीराच्या बाहेर टाकून दिला जातो. अशा पद्धतीने टेम्पररी स्वरूपामध्ये अप टू द प्रेग्नन्सी पिरियड ओनली दिस प्लासेंटा इज फंक्शनल इन द female body. Okay, now the hormones which are secreted by the placenta that we have to see. So here during pregnancy, placenta is secreting hormones such as estrogen, progesterone, HCG, that is human chorionic gonadotropin, and HPL or it HPP म्हणलेला आहे, ह्युमन प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन. असे हे 4 हॉर्मोन्स आहेत बघा. इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG ह्युमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन आणि HPP that is human placental progesterone. Okay, now these hormones check the contraction of uterine muscles and also maintain the thickness of uterine endometrium as they help to maintain the pregnancy. तर या हॉर्मोनचा रोल काय आहे? तर they are checking the contraction of uterine muscles and they are maintaining the thickness of the uterine endometrium and thus they help to maintain the pregnancy. Okay, this is the 4 hormones which are secreted by the placenta. Now the hormones which are secreted by the gastrointestinal tract. Already the information about these hormones we have seen in the 11th chapter, that is human nutrition. आपली जी अन्ननलिका आहे, gastrointestinal tract, digestive tract, त्याच्यामधून 4 hormones secrete केले जातात. गॅस्ट्रिटिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकायनिन CCK आणि पॅन्क्रिओझायमिन PZ त्याला म्हणलं जातं, किंवा गॅस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड GIP, or it is also called as the enterogastrone. So one by one the roles of these hormones. Here hormone gastrin, location gastric mucosa मध्ये secrete केले जातं. It stimulate gastric gland for secretion of HCl and pepsinogen. Okay, त्यामुळे गॅस्ट्रिनचा रोल जो आहे तो गॅस्ट्रिक म्युकोसा वरती ऍक्ट होतो. गॅस्ट्रिक ग्लँडला स्टिम्युलेट केलं जातं आणि HCl आणि पेप्सिनोजेनचं सिक्रेशन स्टिम्युलेट होतं. सिक्रेटिन हार्मोन आहे सेकंड, गॅस्ट्रिक म्युकोसा मध्येच लोकेशन आहे. Acts on exocrine pancreas and it stimulates secretion of water and bicarbonate ions to form pancreatic juice. Next, cholecystokinin CCK or pancreozymin PZ.
गॅस्ट्रिक म्युकोसावरतीच ऍक्ट होतात आणि पॅन्क्रियाज आणि गॉल ब्लॅडरला स्टिम्युलेट करतात फॉर द सिक्रेशन ऑफ pancreatic enzyme and bile juice respectively. And last here, gastric inhibitory peptide GIP or enterogastrone, which is acting on the gastric gland and it inhibit the gastric secretion and slows gastric contractions. म्हणजे हे पहिले 3 हार्मोन हे डायजेशन होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि ज्यावेळेला आपण अन्न काही खात नाही त्यावेळेला ह्या सगळ्याचं सिक्रेशन थांबवण्याचं काम हा शेवटचा हार्मोन करतो, GIP, गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ओके. Now the next here, hormones of the heart. हार्ट मधून एक हार्मोन सिक्रेट केला जातो, तोही आपण एक्सक्रीशन टॉपिक 11वीला स्टडी केलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघितलेला आहे. Here the atrial wall of the heart, it is secreting a peptide hormone which is known as the atrial natriuretic factor ANF, and it is responsible for decreasing blood pressure and increasing sodium excretion by the kidney. When glomerular filtrate rate is increased, glomerular filtrate rate is increased and it is increased up to a certain limit. ज्यावेळेला खूप जास्त प्रमाणामध्ये ब्लड प्रेशर वाढवलं जातं त्यावेळेला काही लिमिट नंतर ते ब्लड प्रेशर कमी करणं गरजेचं असतं. त्यावेळेला ह्या ॲट्रियल वॉलला स्टिम्युलेशन मिळतं आणि ANF सिक्रेट केला जातो आणि हा ANF काय करतो, ब्लड प्रेशरला डिक्रीज करण्याचं काम करतो. त्याचबरोबर सोडियमचं एक्सक्रीशन वाढवण्याचं काम करतो किडनीमध्ये. And it is secreted when the blood pressure is increases. ज्यावेळेला ब्लड प्रेशर प्रमाणापेक्षा जास्त वाढलेलं असतं त्यावेळेला हा सिक्रेट केला जातो. ओके. And it also causes dilation of the blood vessel due to which BP decreases. ब्लड प्रेशर कमी कशामुळे होतं तर डायलेशन होतं म्हणून. ठीक आहे. नेक्स्ट हार्मोन आहे तो किडनीचा आहे, त्यामध्ये इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन आहे, दुसरा कॅल्सिट्रॉयल आहे. याची सुद्धा माहिती आपण एक्सक्रीशन टॉपिक मध्ये बघितलेली आहे. इरिथ्रोपोएटिन which is secreted by JG cells, juxtaglomerular cells of the kidney, producing a hormone that is known as erythropoietin, and this erythropoietin is responsible for erythropoiesis, that is formation of RBCs in the bone marrow. Okay. Next आहे calcitriol. Calcitriol, it is a steroid hormone secreted by the kidney in response to parathyroid hormone, and here this calcitriol is an active form of vitamin cholecalciferol, that is D3. आपल्या शरीरामध्ये जे विटॅमिन डी असतं त्याचीच ऍक्टिव्ह कंडिशन म्हणजेच कॅल्सिट्रॉयल असं म्हणलं जातं. अँड द रोल ऑफ दिस कॅल्सिट्रॉयल इज इट स्टिम्युलेट्स ऍब्सॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फेट इन द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट अँड ऑल्सो प्रिव्हेंट्स कॅल्शियम लॉस फ्रॉम द युरिन. थोडक्यात कॅल्शियमची लेवल ब्लड मध्ये वाढवण्याचं काम हा कॅल्सिट्रॉयल नावाचा हार्मोन करत असतो इन रिस्पॉन्स टू पॅराथायरॉइड हार्मोन. ओके. And last point here, hormone therapy, HT. Hormone therapy is the use of hormones in the medical treatment. म्हणजे सगळे आपण वेगवेगळे हार्मोन्स बघितले या टॉपिक मध्ये. अनेक डिसऑर्डर्स आहेत, अनेक आजार आहेत, त्यांच्यावरती काही आपल्याला ट्रीटमेंट करायचे असेल तर आपण हार्मोन थेरपीचा वापर करू शकतो. जसं आपण इथं बघू शकतो की दिस हार्मोन थेरपी इज अप्लाइड इन द प्रेग्नन्सी, मेनोपॉज, ऑस्टिओपोरोसिस, ग्रोथ हार्मोन डेफिशियन्सी, इन्सुलिन रेजिस्टन्स, कॅन्सर एक्सेट्रा. आता इथे इन्सुलिन रेजिस्टन्स मध्ये जर बघितलं की पॅन्क्रियाज जर प्रॉपर वे मध्ये इन्सुलिन तयार करू शकत नसतील तर आपण बाहेरून इन्सुलिनचं इंजेक्शन देतो त्या पेशंटला आणि त्याची शुगर लेवल आपण नॉर्मल वरती आणण्याचा प्रयत्न करतो. ऑस्टिओपोरोटिक कंडिशन मध्ये सुद्धा तसंच आहे. हार्मोनची ट्रीटमेंट देऊन आपण बोनचं ऑस्टिओपोरोसिस काय करू शकतो, रोखू शकतो. प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह होण्यामध्ये काही अडचणी येत असेल मेल बॉडीमध्ये किंवा फिमेल बॉडीमध्ये तर त्या प्रेग्नन्सीच्या रिलेटेड जे हार्मोन्स आहेत, मेल सेक्स हार्मोन्स असतील, फिमेल सेक्स हार्मोन्स असतील, त्या बॉडीमध्ये जर ते हार्मोन इनसफिशियंट अमाऊंट मध्ये जर सिक्रेट होत असतील तर इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये ते हार्मोन्स आपल्याला अवेलेबल आहेत. त्या डॉक्टरांच्याकडे गेल्यानंतर डॉक्टर बॉडीचं चेकअप करतात आणि त्या प्रेग्नन्सीच्या रिलेटेड मेल बॉडीमध्ये किंवा फिमेल बॉडीमध्ये काही डेफिशियन्सी असेल हार्मोनची तर त्याच्या रिलेटेड अगोदर हार्मोन थेरपी त्यांना दिली जाते मेल बॉडीमध्ये किंवा फिमेल बॉडीमध्ये आणि मग नंतर प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह करण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. तसंच मेनोपॉज कंडिशन, फिमेल मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होते 45 ते 50च्या एज नंतर, तर त्यावेळेला काही हार्मोनल चेंजेस त्यांच्या बॉडीमध्ये होत असतात फिमेलमध्ये, त्यामुळे काही आजार त्या फिमेल बॉडीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. ते जर क्युअर करायचे असतील तर हार्मोन थेरपीचा आपण तिथे वापर करू शकतो. आणि ग्रोथ हार्मोन डेफिशियन्सी म्हणजे काही मुलांच्या मध्ये जर नॉर्मल वयाच्या मुलांच्या मध्ये जशी उंची असते त्यापेक्षा जर कमी उंची असेल
तर उंची वाढवण्यासाठी सुद्धा आपण ग्रोथ हार्मोनची जी ट्रीटमेंट आहे, सोमॅटोट्रॉपिन हा ग्रोथ हार्मोन आहे, त्याची ट्रीटमेंट देऊन आपण ग्रोथ हार्मोन डेफिशियन्सी सुद्धा दूर करू शकतो. असे हार्मोन बेस्ड काही डिसऑर्डर्स आपल्याला बॉडीमध्ये असतील तर ते जर आपल्याला क्युअर करायचे असतील तर आपण हार्मोन थेरपीचा वापर इथं करू शकतो. आणि तो कुठं कुठं करू शकतो ते इथे दिलेलं आहे की प्रेग्नन्सीसाठी, मेनोपॉझल कंडिशन मध्ये, ऑस्टिओपोरोटिक कंडिशन मध्ये, ग्रोथ हार्मोनची डेफिशियन्सी असेल, इन्सुलिन रेजिस्टन्स असेल किंवा कॅन्सरची डेव्हलपमेंट असेल तर तिथं सुद्धा आपण वेगवेगळ्या हार्मोनची थेरपी वापरून हे डिसऑर्डर्स आहेत हे आपण कमी करू शकतो. यालाच यूज ऑफ हार्मोन्स इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, दॅट इज हार्मोन थेरपी असं म्हणलं जातं. ओके, सो इन दिस वे द टॉपिक control and coordination we have completed. Okay, so we will stop here. The next chapter, new chapter, we have to start in the next lecture. Okay.